Hello there. Go ahead and keep your hands high if you want the hard copy and you don't have it. So, Patricia, are you one of my head elders tonight? Ushers, I mean? I love it. Thank you. I appreciate that. Okay, let's all go ahead and grab a seat. Tonight we're looking at session 9 in our second semester on John 15. We're just looking at it phrase by phrase, not getting in a hurry at all. Father, we come before you and we thank you that we have access to your presence. And Abba, I ask you for living understanding. Holy Spirit, we recognize your presence here as a powerful presence, but as the teacher. And we ask you consciously to teach us tonight. Teach me even as I'm speaking. Teach each individual as they hear words, but you'll give them clear impressions that are even new. I ask you, Holy Spirit, teach us tonight. We thank you in Jesus' name, amen. Well, this is session 9, and this is my third message related to friendship with God. And of course, this subject is so big, we're not going to exhaust it, but I'm going to move on past this in the coming weeks. Paragraph A. 네, A장. is glorious. But here's a new idea. 네, 하나님과의 우정은 영광스러운 것이지만 모든 믿는 자들이 하나님과의 우정이 있다고 많이 생각하지만 그것은 성경적인 것이 아닙니다. In context, if you're careful, and 그래서 우리가 이 말씀을 보면은 하나님과의 우정은 희귀한 것이라는 것이죠. 그리고 많은 대가가 요구됩니다. because he's God saying this. 네, 하나님께서 우리를 친구라고 불러주시는 것은 엄청난 말씀입니다. 그러나 주님께서 말씀하신 것을 우리가 순종하는 것에 대해서 Context right there, verse 3. 진지해야 됩니다. Specific context. We mentioned that last week. 지난주에 얘기한 것처럼 여기에서 주님께서 말씀하시는 배경이 있습니다. 주님께서 우리를 친구라 부르시는다는 것은 매우 이 배경 가운데 조금 있으면 제자들이 주님을 배신하고 다 떠나는 배경 가운데 주님께서 그들을 친구라고 하시는 것은 너무나 놀라운 말씀이라는 것이죠. Situation tonight. 그래서 이 Talking about something 바로 앞에서는 제자들이 배신할 것이지만 결국에는 제자들이 이 친구를 위해서 목숨을 내려놓는 그 사랑 가운데 들어갈 것을 주님은 예언을 하신 것입니다. not for 다른 사람이 아니라 여러분 자신이 하나님의 친구가 될 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. the Lord says no, it's people. 여러분의 삶을 보면은 어떻게 내가 하나님의 친구가 될 수 있을까? 연약한 모습 때문에 그럴 수 있지만 주님께서는 연약한 사람들을 주님의 친구로 초청하고 계신 것입니다. In loving Jesus. 예수님을 사랑하는 것에는 보상이 있습니다. 그것은 뭐냐면 주님의 사랑을 더 많이 받는 보상입니다. 그래서 주님과 더 깊은 우정을 나눌 수 있는 선물입니다. Ability again to be wholehearted in 우리가 전심으로 주님을 사랑한 것의 상급은 더 깊은 주님의 사랑을 체험할 수 있다는 것입니다. 비문장에 three people. 성경에서는 주님이 친구라고 부르는 사람이 3명밖에 없습니다. 모세와 세례 요한과 사도 요한이죠. 그래서 아브라함과 그래서 모든 사람이 하나님의 친구라고 하는 것은 with our 많은 사람들이 짐작하는 것이지만 그러나 성경에서는 deeply. That's not 모든 사람을 하나님께서 사랑하시지만 모든 사람을
하나님과의 친구라고 부르지는 않습니다. I'm not going to read all this, but it's the warning. 여기에 경고를 주목하세요. In Revelation, C 문장에 보니까 주님께서 born again 이 교회들에게 경고하신 것을 보시기 바랍니다. verse 5, I'm going to remove your lampstand if you don't repent. 네, B 문장에 보니까 Lose something. 에베소 교회에게 회개하지 않으면 그 촛대를 자리에서 옮기려 말씀하셨죠. 14절에 보니까 계시록 2장 Love you. 내가 너를 사랑하기 때문에 내 입의 검으로 싸우리라. 20절에 보니까 내가 내 종을 Away. 책망할 것이 있다 말씀하시죠. Cast those in 이 간음하는 자들도 회개하지 않으면 큰 환난 가운데 던진다고 22절에 말씀합니다. chapter 3. 네, 3장에 보니까 계시록 너가 내 살아있다 하는 이름을 가졌으나 죽은 자로다. You don't have a vibrant spirit. 너의 마음에 살아있지 않다. 내가 도둑같이 내게 이를 것이다. 여기서 중요한 것은 뭐냐면은 이 주님의 교회에게 모든 교회가 주님의 친구가 아니라는 것이죠. 책망하고 대적하는 자들이 있다는 것입니다. 그러나 주님께서는 그들을 포기하지 않고 징계하시면까지도 그들을 사랑하는 사랑을 표현하신다는 것입니다. C 문장. Look at the passage. And again, we've looked at these. 네, 우리가 요한복음 15장 13절부터 15절 말씀을 보면 지난 몇 주 동안 이 말씀을 계속 보고 있습니다. Jesus identified laying down one's life 자기의 목숨을 버리는 것이 가장 큰 사랑이라고 주님은 말씀하십니다. 여기에 두 가지 적용이 있습니다. 주님께서는 자신의 목숨을 지금 내려놓으시기 전이죠. He will rescue them from the domain of darkness. 네, 주님께서 우리를 어두움에서 건지시기 위해서 That are partly 우리를 위해서 목숨을 내려놓으셨다면은 제자들도 결국에는 주님의 사랑 때문에 다른 사람들을 위해서 목숨을 내려놓는 순교하는 자들이 될 것이라는 것입니다. 그래서 이 제자들의 삶을 통해서 이 주님의 크신 사랑을 증거하기로 계획하셨다는 것입니다. preaching to them, 그들에게 and they become born 말씀을 전해서 영적인 위험에서 건지는 사람들이 있는가 하면 danger too. 또 이 육체적인 위험에서 건져주는 것도 이 어떤 성매매에 인신매매를 당한 사람들이나 제가 생각하는 사람들은 그 2차 대전 때 유태인들을 숨겨주고 도와줬던 사람들, 자기의 목숨의 위험을 감수하면서 Even because of love. 사랑 때문에 20 categories. 그렇게 우리가 예를 한 20개는 들 수 있지만 여기서 주님께서 말씀하신 것은 뭐냐면은 Be an agent in my hand. 이 주님의 사랑의 통로로 주님의 사랑을 증거하는 증인으로 이 목숨까지도 내려놓는 주님의 제자들이 있으면은 그들은 주님의 친구라고 주님이 부르신다는 것입니다. Jesus identified one of the essential aspects of having a deep relationship with God. 주님은 주님과의 친밀함을 가진 자들의 특징 중에 하나를 여기에 중요한 것이 있는데 이걸 쉽게 놓칠 수 있습니다. 여러분 집중하세요. My friend, you're not just a servant. 더 이상 너희가 종이라 하지 않다. 너희들이 종이지만 20절에 종이라고 부르죠. 그러나 주님께서 여기서 말씀하신 것은 뭐냐면은 이 종과의 관계를 뛰어넘는 친구의 관계라는 것입니다. Down servant. 그래서 섬기는 종의 모습을 저하평가하는 것이 아니라 같이 주님의 일을 위해서 우리가 종이 돼야 되죠. 그러나 주님께서 여기서 말씀하신 것은 종보다 더 깊은 관계가 있다는 것입니다. 아버지께서 나에게 보여준 것을 이 친구인 제자들에게 말씀해 줬다는 것, 모든 것을 다 알려주셨다는 것입니다. 아버지께서 나에게 보여주신 것을 너희에게 알게 하였던 것은
너희들이 나의 친구기 때문이라는 것이죠. 요한복음 15장 15절에 내가 이것을 너에게 알려준 것은 너희들이 나의 친구기 때문에, 너희들이 나와 함께 서는 자들이기 때문에 Some people 위험한 시간에도 어려운 시간에도 나와 함께하는 자들이기 때문에 너희들은 나의 친구라고 지금 말씀하신 것입니다. and they go, "Oh, I'm gonna get some neat private stuff." That's not really. There's maybe a little bit of that, but that's not really most. 여기서 주님께서 말씀하신 친구는 어떤 비밀스러운 어떤 신비로운 것을 말씀하는 것보다 아버지의 뜻을, 예수님에게 보여주시는 그 아버지의 뜻을 이해하는 자들, 그래서 그 사랑을 위해서 자기의 목숨까지도 내려놓을 수 있는 자들을 주님의 친구라고 부르시는 것입니다. They would bring his death sentence. 그래서 주님은 이 종교 지도자들에게 하신 그 말씀 때문에 Enraged believers. 이 목숨을 잃는 위험 가운데 있으셨죠. 그런데 아버지께서 그 말씀을 하라고 하셨기 때문에 주님은 그 위험에도 불구하고 아버지의 말씀을 선포하셨다는 것입니다. I'm making up this number because I haven't really counted them. About 20. 안 요한복음에 보면은 20번 이상 어떤 자들도 공개적으로 말하지 않아야 될 것을 예수님은 그 시대에 있는 종교 지도자들 앞에서 말씀하셨습니다. 그런 것을 만약 오늘날 우리가 한다면은, 그런 말을 한다면은 우리는 감옥 갈 수 있습니다. 예수님께서 하신 것은 뭐냐면은 나의 친구들아, The promise of friendship, just to summarize it, 이 친구의 약속은 that are willing to risk their life and resources 그 자기의 목숨과 자기의 삶에 있는 자원을 잃어버릴 수도 있는 위험 상황에서도 하나님께서 말씀하라고 하는 것을 말씀할 수 있는 자가 주님의 친구라는 것입니다. stand with me for my cause. And 그래서 주님을 위해서 같이 끝까지 설 수 있는 사람은 이 세상의 희귀한 자들이라는 거죠. 주님의 친구들은. things that Jesus 예수님께서 말씀하신 것들을 우리도 순종 가운데 할 수 있다면은, 그래서 사도들도 그리고 죽음을 당했죠. 순교를 당했습니다. 그들이 한 말 때문에 그들은 say it. 잠잠치 않았습니다. 아버지께서 하라고 하는 말씀을, 복음을 그들은 선포했습니다. Troublesome. I mean, I look at 저는 주님께서 하신 말씀들을, 종교 지도자 앞에서 하신 말씀들을 보면 너무 놀랍니다. 어떻게 이렇게 담대하게 말씀하실 수 있을까? YM이 얘기를 하면 좋겠죠. 우리 아이아보다는. YM의 친구들이 많죠. what he's saying here when 여기서 주님께서 하시는 말씀은 너희가 말씀에 순종하면은, 지금 주님께서 하신 말씀을 순종하면은 이 가장 큰 사랑을 행하는, 주님과 함께 하는, 아버지께서 하라고 하는 말씀을 하는 자들은, 그렇게 나의 말 순종한다면은 너하고 나하고는 아주 특별한 관계라고 주님 말씀하시는 것입니다. 바울 사도는 빌립보서 3장 10절에 내가 그분을 friendship dimension, 이 고통 가운데, 또 그 십자가의 능력 가운데, 부활 가운데 그분을 알기를 원한다. 그러니까 나는 부활의 영광 가운데서도, 십자가의 고통 가운데서도 주님과 함께 서기를 원한다고 바울 사도는 빌립보서에서 고백을 하는 것입니다. the commands of the Bible, which they're certainly implied. But if you will obey, 만약에 우리가 목숨을 위험에도 불구하고 주님과 함께 할 수 있다면은, obey in those two areas, 주님께 순종할 수 있다면은, 그렇다면 다른 삶의 영역에서도 우리는 주님께 쉽게 순종할 수 있습니다. I'm offering you friendship. 그래서 가장 깊은 친구의 관계로 주님은 그들을 부르시는 것입니다. 15절에서 제가 좋아하는 구절은 너희를 친구라 하다
했다는 주님의 말씀은 지금 그 제자들의 모습은 아니었죠. 그들은 조금 있으면 주님을 십자가 앞에서 배신할 것입니다. 그러나 미래의 제자들은 결국 주님을 위해서 목숨까지도 내려놓을 자들이라는 것을 아셨기 때문에 그들의 지금 모습은 아니었지만 예언적으로 보시고 그들의 미래에 대해서 이미 성취된 것처럼 주님은 선포를 하신 것입니다. 너희들이 나의 친구다. 친구가 될 것이다. 너희들은 친구의 그 사랑을 알 것이다. 그리고 그 친구의 사랑을 보여줄 것이다. Two, 로마 번호 2번 the reward of 사랑의 상급. now, the reward of love. I'm talking about the reward of loving God. 하나님을 사랑하는 상급은 주님을 더 사랑할 수 있는 사랑을 받는 것입니다. And there's many manifestations. 네, 이 상급, 사랑의 보상은 여러 가지 모습이 표현이 될 수 있지만 우리의 삶에서 가장 영광스러운 보상은 주님을 더 사랑할 수 있는 그 사랑을 받는 것입니다. Down, but our hearts are tenderized. 우리의 마음이 부드러워지고 우리가 주님을 향해서 더 뜨거워지고 우리가 주님이 가까움을 알고 여러 가지로 우리는 그 주님과의 그 관계에서 이 사랑의 상급을 체험할 수 있습니다. 근데 진짜 상급은 우리가 주님을 더 사랑할 수 있는 능력을 받는 것입니다. So really, friendship with God. 그래서 하나님과의 친구 관계는 우정은 그 자체가 상급인 거죠. Friendship. 이런 사랑 가운데 들어간다면은 이것이 인간에게 주어질 수 있는 가장 큰 특권입니다. 주님의 친구가 될 수 있는, 주님과의 절친이 될 수 있는. So paragraph B. B 문장에 Reward. 이 보상이라는 걸 제가 말할 때는 이 보상 아니면 상급, We're brought into deep friendship. 주님과의 그 깊은 우정 관계로 들어가는 그 자체가 상급이죠. 근데 우리의 반응에 그 보상이 달려 있다는 것입니다. Grace. 물론 주님은 은혜로우시고 I mean, the Lord. 우리를 도와주시죠. 우리를 순종할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시죠. 그러나 우리는 예스라고 결정해야 됩니다. 그리고 그것을 계속해 순종해야 됩니다. Rewards for over 40 years. 저는 지난 40년 동안 영원한 상급에 대해서 가르쳤기 때문에 더 이상 그것에 대해서 지금 얘기하지 않겠지만 이 보상이라는 것은 Funny emotion. 이 어떤 사람들은 이상한 감정으로 반응을 해요. 네, 제가 이것에 대해서 가르칠 때마다 이걸 불편하게 여기는 사람들을 항상 만났습니다. Got 네, 저는 1980년도에 이 보상, 상급이라는 것에 대해서 주님 앞에 깨달음을 얻게 되면서 예수님께서 지금 보상에 대해서 말씀하신 것은 우리 사람들에게 사람의 마음을 아시는 주님께서 이 동기를 주시기로 하는 의미죠. 많은 사람들은 이 보상이라는 것을 불편하게 생각하지만 pressure. 보상에 대해서 얘기하면 나는 압박을 느낍니다. 이 뭘 경쟁하는 것 같고 내가 바꾸지 않으면 주님께서 더 많이 주지 않는다는 거죠. 맞습니다. 그게 I'm not going to get. 내가 만약에 주님 앞에 순종하지 않으면 못 받는 게 있다고요? 맞습니다. 이 인간의 심리를 아시는 주님께서는 이 보상, 상급이라는 것에 대해서 분명히 말씀하십니다. Hard for God, but it's confusing. 어떤 분은 혼돈스러워합니다. Gaining. 이것은 우리의 노력으로 얻는 것 같이 들리는 거죠. 그래서 내가 만약에 노력으로 얻을 수 있다면은 주님의 은혜하고 반대되는 것 같죠. 우리는 구원을 거저받는 건데 주님의 은혜로. 근데 구원하고 상급하고는 다른 것입니다. You mean I'm going to sit and listen to this time after time, year after year, people in the church over the years, and I'm going to feel bad because I'm not really going to. 내가 주님 앞에 순종하지 않는다면은 놓치는 보상이 있다고 말씀하신 것입니까? 라고 묻는 자들이 항상 있었습니다. 맞습니다. 여러분 놓치는 것이 있습니다. And of course, the prayer that I've said over the years. 네, 제가
now, don't shock me. 항상 반복하는 게 있죠. 주님 지금 저를 쇼크 주세요. 그때 주님의 심판대 앞에 쇼크를 주지 말고 지금 저의 마음을 깨우쳐 주세요. But 우리는 은혜로 구원을 받죠. 그러나 우리는 잃어버리는 것이 있습니다. saved, I mean, without that 주님 앞에 우리가 순종하지 않을 때 obedience you have to be a 우리는 주님 앞에 놓치는 부분이 있을 수 있다는 것입니다. fire. 바울 사도는 우리가 구원은 받았지만 불에서 겨우 건짐을 받는 것처럼 구원만 받는 자들이 있다는 거죠. 우리가 빨리 속사포로 이 말씀들을 보겠죠. Folks that think that, it's confusing. 만약에 여러분 가운데 이 보상에 대해서 혼돈스러워하는 분들은 이 말씀들을 잘 공부하시기 바랍니다. C 문장에 나오죠. 지금 한영 노트 3, 4페이지에 Paragraph C. C 문장. 예수님은 아버지께서 우리에게 보상해 주신 것을 믿고 그렇게 삶을 살라고 권면하셨습니다. 보상은 다른 사람들보다 높은 위치에 있어서 주장하는 것이 아니라 우리가 어떤 사람 위에 있을 거다. 그건 아니에요. 이 보상은 마지막 때 Feels 주님께서 우리를 향해 어떻게 느끼시는지를 표현해 주신 것입니다. 제 그 웹사이트를 가시면은 영원한 상급이라는 말씀이 10가지 메시지가 있습니다. different rewards. 성경에는 22가지 영원한 상급이 있습니다. 그 10개의 강의로 그것에 대해서 제가 설교한 내용들이 있습니다. It's a very realistic. 이것은 우리에게 흥미스러운 것만 아니라 실질적인 주제입니다. 이것은 예수님의 입술로 하신 말씀입니다. 보상에 대해서 어떤 사람은 이런 얘기를 하죠. 보상에 대해서 난 상관 안 해요. 원하지 않아요. 아닙니다. 여러분 상관해야 됩니다. 왜냐하면 예수님께서 이 보상에 대해서 많이 말씀하셨기 때문입니다. 예수님께서 우리에게 보상을 약속하신 것은 뭐냐면은 A little harder. He wasn't giving them a false motivation. 우리에게 거짓 약속을 주신 것이 아니라 진짜 이 보상이 있다는 것입니다. I go, you're a little bit of sleep in it. 여러분이 만약 보상에 대해서 상관하지 않는다면 영적인 잠을 자고 있는 것입니다. 이것에 대해서 깨어나야 됩니다. 이것은 주님 앞에 우리에게 중요한 주제입니다. People say, I've had people over the 어떤 사람들이 이렇게 얘기하죠. 왜 우리 교회에서 이렇게 안 가르쳐줬죠? 몰라요. 당신의 교회에 대해서는 모르지만 성경은 가르치고 있습니다. 네, 성경은 우리가 믿어야 됩니다. Look at Matthew 6. 마태복음 6장을 보겠습니다. 4절에 보니까 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너의 아버지께서 갚으시리라. 6절에 아버지께서 갚으시리라. 17절에 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 마태복음 10장 42절에 작은 자에게 냉상구를 주면 결코 상을 잃지 아니라. 누가복음 6장 닌자로 그 핍박을 받으면 너에게 하늘의 상이 큼이라. 마태복음 16장 27절에 내 영광으로 그 천사가 함께 올 때 각 사람이 행한 대로 갚아주리라. 우리가 선택한 것에 대해 상급이 있습니다. Word each, a couple of 이 각자에게 준다는 것을 강조하시죠. 주님은 계시록 22장에 보니까 주님께서 오실 때 상급을 각각 그 상을 행한 대로 갚아줄 것이다. each one. 그리고 모든 한 사람 한 사람에게 상급이 있을 수 있다는 것입니다. 우리가 선택하고 반복해서 선택한 것에 대한 결과가 있다는 것입니다. 우리가 만약에 우리가 넘어졌다면 실패했다면 100번에 다시 기회가 있죠. 그런데 계속해서 우리가 옳은 선택을 한다면 그 상급은 On the same issue. 우리에게 주님께서 주시는 많은 기회가 있는데 우리가 주님 앞에서 실패해도 다시 기회가 있다는 것입니다. 회개하고 다시 시작하면 됩니다. Sign up and give yourself to the Lord. And the Lord's very great. 주님은 굉장히 우리를 은혜스럽게 대하시죠. Paragraph D. D 문장에 주님께서는 히브리서에서 You must 하나님께 나아가는 데는 반드시 그가 계신 것과 그를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 한다고 했습니다. You must. 우리는 믿어야 합니다. 상 주시는 이심을
하나님 앞에서 우리가 순종하는 것에는 결과가 있습니다. 이것은 신학적인 성경적인 신앙입니다. 믿음입니다. 우리가 성경에서 얘기하는 믿음은 상급이 있는 믿음입니다. Hebrews 11. 히브리서 11장에 이 많은 믿음의 영웅들에 대해서 그들이 믿었기 때문에, 그들이 순종했기 때문에, 그들이 믿음의 대가를 치렀기 때문에 영원히 하나님께서 그들을 기억해 주신다고 하십니다. Paragraph E. 이 문장에 바울은 우리가 그리스도의 심판대에 서게 될 것에 대해서 자세히 설명합니다. Be late. 이것은 모든 사람에게 예약된 시간입니다. 여러분과 저는 반드시 그리스도의 심판대 앞에 설 것입니다. 그 하나님은, 주님은 우리를 은혜롭게 되겠지만 반드시 우리의 삶을 평가하실 것입니다. 2 times on one bad week. They've been chosen 1,000 times. 네, 우리가 100번, 1000번 기회가 주었을 때 옳은 선택을 한 것에 대해서 주님은 기억하실 것입니다. Heard again. 우리의 마음을 회개하고 주님 앞에 선택을 했다면은, 그래서 이 그리스도의 심판대에서 제가 강조하는 것은 이 주님과의 친구 관계는 가장 큰 상급 중에 하나입니다. 이것은 자동적인 것이 아닙니다. Okay, I'm good. 나는 만약에 자동적이라면 우리는 어떻게 노력할 필요가 없죠. 순종할 필요가 없는 것입니다. 만약에 그런데 이것이 자동적이 아니라 우리의 선택에 달려 있다면은 우리는 여기에 집중하고 여기에 대해서 우선순위를 두고 이것에 대해서 필요한 대가를 지불할 것입니다. 예, 모든 사람은 연약한 사람들이고 우리는 미숙한 시작을 합니다. 그러나 10년, 20년, 30년 주님께서 주시는 그 기회 때마다 우리가 순종을 하면은 우리는 주님과의 이 친구 관계에서 성장하게 될 것이라는 것입니다. 이것은 가치 있는 일입니다. 어떤 사람도 이 주님 앞에 순종한 것에 대해서 후회하지 않을 것입니다. I want to put this is what I'm going. 이것이 내가 내 삶에서 추구하는 것입니다. 나는 큰 사역보다 이걸 원합니다. 물론 큰 주님께서 허락하신 큰 사역도 원하죠. 그런데 그거보다도 이것이 주님 앞에 평가받을 것이라는 거죠. 이 사람이 가질 수 있는 가장 큰 특권은 이 주님과의 친구가 되는 것입니다. This is eternal. 이것은 영원한 것입니다. 이것은 인류의 역사에 가장 희귀한 것 중에 하나입니다. 이 주님과의 이런 가까운 친구 관계를 가질 수 있다는 것, Well, up here in paragraph 일한 대로 각자 상을 받으리라. 이 우리가 선택한 것에 따라서 각 사람의 공적이 나타날 것이고 보석과 나무와 풀과 금과 은처럼 그 각 사람의 공적이 나타날 텐데 그 날의 공적을 밝히리라. 14. 14절에 이 누구든지 그 공적이 남으면은 상을 받고 그렇지 않으면은 이 공적이 불타서 해를 받으리니 잃어버리는 것이 있다는 거죠. 자신은 구원을 받을 때 불 가운데서 받는 것 같으리라. Believer, if obedience is not an issue, 예, 우리가 만약에 불신자라면은 순종할 수가 없죠. 그러나 지금 믿는 자들이 얘기하는 것입니다. 이 주님 앞에서 신실하지만 이 주님 앞에서 회개를 철저히 하지 않는 사람들, 주님 앞에 그 마음의 문제를 다루지 않는 사람들, 이 상함이 있고 잃어버림이 있다는 거죠. 마지막 때. 예, 구원은 받죠. 물론 주님의 은혜로. part of the group that when Jesus said, we'll look at in a minute, that matter of fact, we'll look at it right now, paragraph G. 예, G 문장에 보니까 한양노트 5페이지입니다. 어떤 하나님의 나라의 자들은 크다고 부를 것이고 어떤 자들은 작은 자라고 불리게 될 거라고 말씀하십니다. Some that are 어떤 사람들은 불에서 건짐 같이 겨우 구원을 받는 사람들이 있을 것이고 this, 그리고 주님께서 어떤 사람들은 회개하지 않으면 주님께서 대적한 자들이 될 것입니다. 우리는 그런 주님과의 관계를 원하지 않습니다. G. G 문장에 가장 놀라운 주님의 말씀 중에 하나는 뭐냐면은 하나님 나라에서 어떤 사람들 크다고 불리고 어떤 사람은 가장 작은 자라고 불린다고 하십니다. 이 거듭난 성도들 가운데서 그렇다는 것입니다. 지금 불신자들에서 얘기하는 것이 아니죠. 이 거듭난 자들, 하나님 나라에 있는 자들, 주님 앞에 섰을 때 그들의 삶의 선택에 따라서
이들은 큰 자다, 위대한 자들이다라고 얘기하고, 어떤 자들은 하나님께서는 작은 자, 하나님 나라에서 아주 작은 자라고 말씀하신다는 거예요. 여기에서 주님께서 말씀하신 위대한 자는 하나님의 마음을 기쁘게 한 자들이라는 것입니다. 어떤 사람들은 하나님을 기쁘시게 하는 것에 관심이 없었던 거예요. 그래서 우리가 넘어질 때도 있고 우리가 실패할 때도 있지만 이것에 대해서 계속 추구하는 거예요. 주님께서 어떤 자들은 위대하다는 자들 것은 저는 작은 퍼센티지 같아요. 하나님 나라에서 소수일 것 같습니다. 네, 몇 명이 될지는 저는 알 수 없죠. 그러나 많은 사람일 것 같지는 않습니다. 네, 퍼센티지는 굉장히 작을 것 같아요. 네, 주님께서 재림하시는 그 세대 가운데 이것이 바뀔 것입니다. 하나님과의 친구 관계는 수백만 명이 이것을 추구할 것입니다. 인류 역사상 가장 하나님의 친구들이 많은 세대가 될 것입니다. 어떤 사람들이 이것이 생소할지 모르지만 모든 사람들이 그 내세에서 같은 상급을 받지 않습니다. 성경에서 바울사도는 이 별과 별의 영광이 다르고 달의 영광이 다른 것처럼 죽은 자의 부활도 그와 같으니 우리가 부활을 받은 다음에 하나님 나라에서 우리가 받는 상급과 영광의 크기가 다를 것이라는 것입니다. 우리가 이 땅에서 선택한 그 선택에 따라서 물론 하나님은 이 세상을 사랑하십니다. 모든 사람들을 하나님은 사랑하십니다. 그러나 하나님께서 모든 사람을 기뻐하지는 않습니다. 어떤 사람들은 하나님 앞에서 그 하나님의 사랑을 체험할 수 있는 용량이 다릅니다. 어떤 사람은 그 용량이 큰 자가 있고 용량이 적은 자가 있습니다. 이 해의 빛이 달의 빛이 다르고 별의 빛의 밝기가 다른 것처럼 부활한 자들 가운데서 그 하나님의 사랑과 영광을 체험할 수 있는 그 영의 그릇의 이 용량이 다르다는 것입니다. 로마서 3번. 여기서 제가 요점은 이것입니다. 성경은 우리에게 하나님을 향해서 값진 헌신을 하라는 것입니다. 이 우리가 살고 있는 문화 가운데서는 우리는 하나님의 은혜를 잘못 이해하고 적용하는 부분이 있습니다. 우리가 노력을 하고 우리가 희생을 한다면은 은혜가 아니라고 생각하는 오해가 있습니다. 이 전 세계에 있는 교회 가운데 하나님의 은혜를 오해하는 사람들이 너무 많습니다. 성경은 그렇게 얘기하지 않습니다. 이 성경에서는 주님이 같이 있기 때문에 주님을 위해서 값진 헌신을 하는 것에 대해서 그것이 너무하다고 얘기하는 사람들은 없다는 것입니다. 여러분 만약에 이것에 대해서 저항하는 사람이 있고 비판하는 사람이 있다면은 거기에 눌리지 마십시오. 네, 성경에서 정확하게 우리에게 하시는 말씀은 주님을 위해서 많은 대가를 치르는 것은 아주 주님께서 기뻐하시는 것이랍니다. 주님이 같이 있는 분이기 때문에. 그리고 그렇게 하라고 성경은 우리에게 말씀합니다. 주님을 위해서 대가를 치르라는 거예요. 주님의 영광을 위해서, 주님의 이름을 위해서. 우리는 주님 앞에 선 날 SSN에 시간을 더 많이 보냈을 거 하는 후회는 절대 하지 않을 것입니다. 우리가 주님을 위해서 더 드렸어야 되는데, 우리가 주님을 위해서 더 희생했어야 되는데, 우리가 주님을 위해서 더 헌신했어야 되는데 하는 그런 후회를 하게 될 것입니다.
I'm going to take that. 저는 이 삶에서도 그렇고 내 삶에서도 그렇고 이 주님을 위해서 나의 전부를 드리는 그 사랑을 추구하고 싶습니다. And a bunch of you in this room, 여기에 있는 분들 가운데 그런 분들이 많은 것을 저는 압니다. 이것은 우리가 할 수 있는 것입니다. 주님께서 우리에게 은혜를 주신 것입니다. 우리를 초청하시는 것입니다. 히브리서 10장을 보면은 이 우리가 노력하는 것, 이것을 애쓰는 것은 큰 상급이 있다고 말씀하십니다. people. 예, 성경에서는 이런 믿음의 영혼들에 대해서 말씀합니다. 바울 사도는 이것을 이렇게 해야죠. 이 마음을 받으라. 예수께 잡힌 바 그것을 잡으려고 달려가라. 푯대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가라고 바울 사도는 우리에게 격려하고 있습니다. 주님 앞에서 부지런해야 됩니다. 열심을 가져야 됩니다. 잠을 자고 있으면 안 됩니다. Distorted grace. 이 잘못된 은혜를 받아들이면 안 됩니다. 오해된 은혜를 받아들이면 안 돼요. 이 주님 앞에서 열심을 내는 것에 대해서 비하하고 비판하는 것을 거절하십시오. 어떤 사람들은 하나님 앞에서 은혜라고 하면서 쉽게 살아갑니다. 편하게 살아갑니다. I mean, you're 여러분 이 말씀들에 여러분의 이름을 삽입하세요. 바울 사도는 누구보다도 하나님의 은혜를 잘 가르친 사람입니다. 근데 이 주님의 은혜 때문에 그는 감옥에도 가고 목숨도 위험을 무릅쓰고 pressing in. 저는 주님을 향해 이 달려간 바울 사도가 저의 모델입니다. 이 100도가 넘는 이 더운 감옥에서 바울 사도는 얘기합니다. 나는 이 예수께 잡힌 바 그것을 잡으려고 지금도 달려가고 있다. 네, 여러분 바울 사도는 절대 편한 삶을 선택하지 않았습니다. At the end of his life, 네, 이 바울 사도가 삶의 마지막 순간까지도 이것을 잡으려고 달려간다고 했습니다. 비문장에 우리는 모두 receive the prize. 발이 아니라 마음으로 영적 경주를 하는 것입니다. 우리의 전심으로. Way. 이렇게 우리는 달려야 됩니다. 상을 받도록 다름질해야 되는 것입니다. 우리는 초점이 없는 사람 같이 하는 것이 아니라 초점을 가지고 내 몸을 저 복종하게 할 정도로 우리가 주님의 그 상급을 바라보면서 The people in Bible study. So what? 그래서 우리 주변의 사람들보다 약간 더 뜨겁다고요? 그게 무슨 상관이 있습니까? 그것이 우리의 목적이 아니죠. 우리는 주변 사람보다 약간 더 많이 하는 것이 우리의 목표가 아니라 우리는 그 주님이 우리의 목표고 이 주님을 사랑했던 믿음의 영웅들이 우리의 모델이고 바울 사도가 우리의 본보기가 되는 것입니다. The details. You just run for the. 그냥 우리는 주님의 배 이 경주를 달려야 합니다. Paul said, I run not with uncertainty. 네, 바울 사도는 초점 없이 방향 없이 달리지 않는다고 말씀했습니다. It's I know exact 바울 사도는 확신을 가지고 달렸습니다. to be known and to be famous. 나는 사람들에게 알려지고 유명해지게 달리는 것이 아니라 주님 앞에 알려지고 주님 앞에 상을 받기 위해 달린다고 했습니다. Well, Paul, aren't you a grace guy? Well, 바울 사도는 은혜의 사도인데 I bring my body into 이 몸을 쳐서까지 복종하게 한다고 했습니다. do 네, 내 마음에는 원의로 돼 내 몸은 행하지 않기 때문에 내 몸을 복종하게 쳐야 된다는 것입니다. stuff. 이것은 삶의 스타일을 얘기하는 것입니다. 이 영원한 상급, 예수님 그 자체가 그 사랑이 I discipline my body and bring it in subjection so I don't lose my salvation. 내 구원을 잃어버리기 위해서 그런다는 것이 아닙니다. 이 상급을 위해서 예수님께서 약속하시는 이 상급을 얻기 위해서 주님의 친구가 되기 위해서 Ultimate 이 주님과의 친밀감을 위해서 달린다는 것입니다. looks like. I just know there is a 저는 이것을 압니다. 주님께서 우리에게 약속하시는 특별한 관계가 있다는 것입니다. 친밀한 관계가 있다는 것입니다. C문장에 성경에는 성숙한 사람과 하나님과의 깊은 친밀감으로 산다는 것에 다양한 표현이 있습니다. entering in. 이 특별한 관계로 하나님과 만나는
intimacy. 하나님과의 깊은 친밀감. 오늘 저녁에는 우리 하나님의 친구 되는 것이라고 그랬죠. It's the most glorious. 이 주님과의 친구가 되는 것은 가장 영광스러운 것입니다. 다른 말씀 우리 이미 봤죠. 마태복음 5장 59절에 보니까 위대하라고 주님께서 위대하다고 부르시는 삶. 주님께서 주님의 은혜의 렌즈로 우리의 삶을 위대하다고 하십니다. 잘하고 착하고 충성된 종이라고 하십니다. Choose it again. 우리는 계속해서 선택을 해야 됩니다. 매일매일 주님을 선택해야 됩니다. In our spiritual life. 우리의 영적인 삶에 이것을 적용하는 것은 여러 가지 표현이 있습니다. 성령께서는 이것을 우리를 도와주실 것입니다. It'll be different for everyone. 다른 사람들은 다 순종해야 되는 부분이 다르죠. 각자 하나님께서 지금 여러분에게 순종하게 원하시는 것이 있습니다. One verse that you can lie about at funerals and nobody cares. 이 마태복음 25장 21절에 Saying well done. 주님께서 잘하고 착하고 충성된 종이라고 Statement. That's not a 장례식에서 이런 말씀을 많이 사용합니다. 이 모든 사람들에게 이런 말을 하면 좋아합니다. 그러나 이 말을 듣는 것은 모든 사람에게 보장된 것이 아닙니다. 모든 사람에게 주님께서 잘하고 착하고 충성된 종이라고 부르지 않습니다. Jesus told Mary. 마리아에게 또 주님은 한 가지 필요한 것을 좋은 것을 선택했다고 했습니다. 이 모든 것이 같은 것을 얘기하는 것입니다. 바울은 하나님을 기쁘시게 하는 것이 자기의 삶의 가장 큰 꿈이라고 언급했습니다. 다시 나의 사역이 커지고 다른 사람들에게 알려지는 것이 아니라 하나님의 기쁨이 되기를 원한다는 것이죠. I saw that and I was with you and it was a struggle but we were together. No, but well done. 잘했다. 착하고 충성된 종이라고 부르는 자들이 많지 않다는 것입니다. 예수님은 세례 요한에 대해서 영적 침략하는 자라고 말씀하셨습니다. 이 전심을 다해서 순종하는 삶을 말합니다. D문장에 One together with friends of God. 하나님을 사랑하는 자라고 하는 자들은 하나님의 친구들입니다. 여기에 이미 이 말씀을 전에도 반복했죠. 너무 제가 사랑하는 말씀들입니다. 예수님께서 아버지께서 사랑을 주는 자들이 있다는 것입니다. 하나님께서 세상을 사랑하셨죠. 그러나 지금 이건 다른 사랑을 얘기하는, 다른 차원의 사랑을 얘기하는 겁니다. 이 나의 계명을 지키는 자에게, 나를 사랑하는 자에게 주시는 아버지의 사랑이 있다는 것입니다. One line sentence. The Father, it's like He calls your life choices great. He enjoys your life choices. 여러분의 삶의 선택을 주님께서 기뻐하시는 것입니다. 즐거워하시는 것입니다. 이 사랑에 즐거움이 있는 사랑입니다. 기쁨이 있는 사랑입니다. 여러분의 마음이 이 말씀으로 만져지기를 원합니다. 감동받기를 원합니다. 도전받기를 원합니다. 예수님은 이 희귀하고 이 전심으로 순종하는 이 사람들을 가장 인류 역사상 위대한 자라고 말씀하신 것입니다. Some will be loved. 어떤 사람들은 하나님께 사랑을 받을 것인데 왜냐하면 그들이 예수님의 계명을 지키고 예수님을 사랑하기 때문입니다. 요한복음 14장 21절에 요한복음 14장 23절에 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요. After or in response. 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨죠. 그런데 우리가 사랑했기 때문에 하나님이 우리를 사랑하신다는 또 말씀이 있는 거죠. 주님께서 뭐라고 말씀하시면은 너희가 나를 사랑하고 내가 하나님께 온 줄을 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하심이라. 다른 차원의 사랑이 있다는 것입니다. What is this? 이것이 무엇입니까? The idea of the Father loving us. 하나님 아버지께서 우리를 사랑하신다는 것은 뭐냐면은 Because it appears to be a contradiction. 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨다는 말씀과 모순이 되는 것 같죠? 그래서 혼돈한 사람들이 있습니다.
1 John 4:19. We all know 요한일서 4장 19절 보니까 하나님이 우리가 하나님을 사랑하서 하나님 우리를 먼저 사랑함이라. 맞죠? 우리가 하나님의 사랑을 밝히고 우리 안에 있는 하나님을 향한 사랑이 깨어났어요. 그러나 지금 여기서 말씀하신 것은 다른 차원의 사랑입니다. this is the promise I put together alongside of being a friend of God. 하나님과의 친구가 되는 것은 이것을 우리가 이해해야 됩니다. Two different phrases. 네, 7페이지의 F 문장입니다. 예수님은 이 두 가지 사랑에 대해서 말씀하셨습니다. 첫 번째는 우리가 다 아는 것처럼 하나님이 세상을 이처럼 사랑하시다 독생자를 주신 것입니다. Always in fullness. God 그런데 그 하나님의 사랑은 항상 충만하신 사랑이죠. 우리를 다 사랑하시죠. 우리 그 사랑을 더 증가할 수는 없습니다. 하나님의 우리를 사랑하시는 그 사랑은 충만한 사랑입니다. 우리를 나중에 더 사랑하지는 않죠. 하나님은 우리를 사랑하십니다. people 그 하나님은 모든 사람들을 사랑이시기 때문에 사랑하시지만 두 번째로 하나님께서 사랑하신다는 것은 뭐냐면은 순종하는 사람들을 기뻐하신다는 것입니다. 예수님께 순종하는 자들의 삶의 선택과 열매를 보시고 기뻐하시고 높게 평가하신다는 것입니다. motivated by 그분은 우리와의 관계를 즐기시고 우리와 함께 동역하는 것을 기뻐하신다는 것입니다. 이 요한복음 15장 13절에서 15절 말씀에서 말씀하시는 이 사랑은 기쁜 사랑입니다. 기뻐하시고 즐거워하시는 사랑입니다. 하나님께서 이 세상을 사랑하시지만 이 세상에 있는 모든 사람을 기뻐하시지 않죠. 즐거워하시지 않습니다. 우리에게 하나님 앞에 순종하는 자들을 향한 하나님의 기쁜 사랑이 있습니다. 즐거운 사랑이 있습니다. until you kind of get a little perspective for it. My Father loves me because 여기 보세요. 요한복음 10장 17절 보니까 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라. 이 주님께서는 이미 하나님의 사랑을 아버지의 사랑을 받으셨는데 이 아버지께서 기뻐하신다는 거예요. 이 나의 주님의 순종의 선택을 예수님의 순종의 선택을 아버지께서는 기뻐하신다는 거예요. He enjoys and esteems the life choices 하나님께서는 이렇게 순종하는 삶을 기뻐하시고 높이 평가하십니다. 하나님은 우리의 삶의 열매를 기뻐하십니다. 주님은 우리와 함께 동역하는 것을 기뻐하십니다. 주님은 우리에게 순종하고자 하는 그 마음을 기뻐하십니다. 그리고 그 순종하는 선택을 기뻐하십니다. for even when it's costly. You know, a good father 좋으신 아버지는 그 자녀들을 사랑하시죠. 불순종하는 자들도 순종하는 자들도. 좋으신 아버지는 저항하는 자녀도 사랑하십니다. 그러나 그 인내라는 렌즈를 통해서 그 불순종하는 자녀와 관계를 맺으시죠. 슬퍼하시지만 인내하시면서 끝까지 사랑하시는 것입니다. patient, 근데 인내라는 계속해서 저항하기 때문에 불순종하는 자들을 향한 슬픔이 있습니다. conflict. Then there's the other. 그러나 또 순종하는 자녀가 있죠. Want to go everywhere Daddy goes. 어디 가든지 아빠와 함께 해요. 아버지가 하는 것을 따라해요. 그 아버지의 가치를 사랑해요. Love you. 내가 너를 더 사랑하지는 않지만 그 관계를 즐거워한다. Same 이런 values, the same goals. I just 같은 가치, 같은 방향, love. 어떤 마찰이 없는 관계. 이것을 얘기하는 것입니다. 이 더 깊은 사랑은 주님과 즐거워하고 기뻐하는 관계입니다. God would enjoy. 하나님이 우리를 기뻐하신다는 사실은 너무 놀라운 것입니다. 주님께서 우리를 어떻게 기뻐하실까요? Factory. 어떤 사람이 공장에서 50시간 일하고 집에 왔는데 옆에 이웃이 완전히 망가진 삶을 사는 거예요. 내 몸이 피곤하지만 그 이웃을 향해 주님께서 선한 일을 행하라고 했을 때 Single mom, and she's coming home and 그래서 그 사람에게 이게
나의 삶에 어려움이 있고 힘들고 지치지만 그 힘들고 지친 가운데서도 주님을 순종하는 자들을 하나님은 너무나 기뻐하신다는 것입니다. God enjoys about me and him relating. Well, I'll tell you what it is. 하나님께서 우리를 어떻게 기뻐하시죠? Determined we're going hard after God. 우리가 주님을 향해서 결심하고 전심으로 나아가면은 Offer these short, little intermittent 네, 작은 고백들을 짧은 고백들을 주님 앞에 through the day. 사랑합니다. 주님 사랑합니다. 주님 도와주세요. 주님 감사합니다. 주님을 Lord, your eyes are on me. 감사하고 사랑하고 도와달라고 할 때 주님의 사랑의 기쁨의 눈이 우리를 지켜보고 계신다는 것을 알아야 합니다. For this promise. 주님은 보시고 있습니다. 우리의 마음의 작은 순종들이 얼마나 주님을 기쁘시게 하는지 모릅니다. 네, 하루들 지나면서 나의 삶에 지쳤을 때, 나의 삶에 힘들 때, 나의 삶에 작은 고백들을 하는 것입니다. Activity you're 이 짧은 고백들이 labors of life. 이 사랑의 수고를 하는 거죠. 이 시간을 드리고 우리의 에너지를 드리고 이 순종과 마음을 드릴 때 We can have sacred time in the midst of a 이 우리는 삶이 주님과의 거룩한 동행이 될 수 있는 것입니다. the famous book that 네, 여러분이 아마 다 아는 유명한 책이죠. 주님의 임재를 연습하는 로런스 형제 한 짧은 50페이지 책입니다. you could get 한 1분이면 여러분 오디오 책을 들을 수 있어요. 이 수도원에서 하루 종일 부엌에서 일했던 사람인데 거기에 얼마나 인간관계에 문제가 있고 여러 가지 스트레스가 있고 여러 가지 짜증나는 일들이 있었지만 그러나 그 16세기에 북에서 더운 데서 일하는 이 형제가 하루 종일 일하면서 주님과의 대화와 주님과 임재를 체험하는 것. 그래서 그 삶에 그 일이 예배가 된 것입니다. the conversation. 그래서 그 자기의 그 내면의 대화 가운데 주님이 있는 거예요. 주님과의 관계가 있는 것입니다. 이 간헐적으로 주님 앞에 감사하고 사랑한다 그러고 도와달라고 하고 주님의 임재를 쳐다보는 바라보는 그 사랑의 그 관계에 네, 짧은 고백들입니다. 한 20초. 예, 하루 종일 생각날 때마다 마음을 주실 때마다 시간이 날 때마다 그것이 우리의 영이 주님과의 친밀감을 체험하는 것입니다. It's those little 이 일생생활의 그 분주함 가운데서 우리는 주님과 연결될 수 있습니다. 내가 너를 기뻐한다, 내가 너를 사랑한다 하는 아버지의 음성이 들리는 것입니다. the time is sacred because of what 그래서 우리가 하는 그 모든 사랑의 일들은 주님 앞에 고귀한 것입니다. on your own. 네, 빨리 나머지 부분 합니다. Kind of support. 목양적으로 여러분에게 얘기합니다. 지문장에 하나님과의 친구에 대한 초대는 이것은 희귀한 것이고 큰 대가를 치러야 되는 것입니다. 예수님께서 애통하는 자는 복이 있다고 말씀하신 것은 우리의 삶에 우리가 이 하나님과의 친구 관계가 있는 것을 알지만 아직 그 하나님과의 그 친밀함 가운데 들어가지 못한 나의 영혼의 슬픔과 또 그러나 친구 관계에 들어갈 수 있다는 그 믿음과 그 소망 가운데 있는 긴장을 얘기하는 것입니다. 나의 삶의 실제 모습과 주님 앞에서 나에게 초청하시는 그 약속의 차이에 있는 모습을 보고 애통하는 자는 복이 있다는 것입니다. H. H 문장에 It's this tension. 우리가 이 두 가지 긴장 사태에 살아갑니다. I thank you for who I am in Christ. 나는 그리스도에서 누구인가 돼서 이미 감사를 하지만 그러나 내가 더 많은 것을 체험하고 싶다는 내가 더 많이 원한다는 것, 그 슬픔과 기쁨의 긴장 가운데 있는 거죠. 오늘 나에게 주신 은혜에 감사합니다. 그러나 더 원합니다. 나는 더 배고픕니다. 나는 더 목이 마릅니다. 이 문장에 주님과의 우정에 대한 말씀 직후에 주님은
이 하나님의 마음에서 시작된 영광스러운 이 특권을 하나님이 이루실 거라고 확언하셨습니다. 너희를 친구로 하였느니 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니. 이 하나님과 우정이라는 것은요 실제적입니다. 이것은 주님이 말씀하신 것입니다. 주님이 너희를 나의 친구라고 말씀하십니다. 당신을 하나님은 친구라고 부르십니다. 하나님은 그렇게 초청하고 계신 것입니다. 이것은 우리의 생각이 아니라 주님의 아이디어입니다. 빌립보서 1장 6절에 하나님께서 시작한 것을 그가 이루시리라. 로마번호 4번. 하나님과의 친구라고 성경에 얘기하는 사람 3명이죠. 아브라함과 모세와 세례자 요한입니다. 저는 지금 이 세 가지 이름에 대해서 여기에 대해서 깊이 다루지 않겠지만 여러분 자신에게 여러분의 영혼에게 뭐라고 하셔야 되냐면은 나는 이 세 사람이 어떻게 하나님 앞에 살았기 때문에 어떤 선택을 하고 살았기 때문에 하나님이 이들을 친구라고 불렀을까? 여기에 여러분의 이름이 들어가기를 원합니다. 이 세 사람의 삶에 뭔가가 있었기 때문에 하나님 그들을 친구라고 부르신 것입니다. 아브라함이었고 모세였고 세례 요한이었죠. 세례 요한은 나는 신랑의 친구라고 그랬죠. 네, 주님 그랬어요. 맞다. 요한아, 세례 요한아, 너는 나의 친구다. 이 신랑의 친구라는 것에서는 너무 할 말이 많습니다. 지금은 안 하겠지만 이 세례 요한의 삶을 보면은 이 세례 요한이 가지고 있었던 그 삶의 모습을 나는 취하기를 원합니다. 아브라함이 하나님의 친구라고 알았는지 모르지만 나중에 이제 갈라디아에 있어서 하나님의 친구라고 부르죠. 네, 세례 요한은 하나님 신랑의 친구인 것을 자신이 알았습니다. 예수님은 불타는 마음과 빛나는 등을 가진 사람이라고 세례 요한을 묘사하셨습니다. 예수님은 이 세례 요한을 바라보면서 사람들에게 이 세례 요한은 이후 여자 중에서 남자 중에 가장 큰 자라. 이 영적 천국은 침노하는 자들의 것이다. 이 영적인 침노 아니면 영적인 폭력, 이 영적인 이 침노하는 자들을 우리가 원하는 것은 뭐냐면은 주님께서 이것을 높게 평가하셨다는 거예요. 이 하나님의 친구들이 하는 것이 영적으로 침노하는 것이라면 나는 이것을 원한다는 거예요. 여러분들은 아시죠? 이 세례 요한의 삶을 우리가 깊이 여러 번 나눴습니다. 네, 여기서 제가 얘기하고자 하는 요점은 뭐냐면은 하나님의 친구로서 우리는 세례 요한과 같은 영적인 것을 침노하는 자들이 돼야 한다는 것입니다. 여기서는 지금 구원을 얘기하는 것이 아닙니다. 주님과의 관계의 깊이로 들어가는 것에 대해서 얘기하는 것입니다. 하나님의 나라는 침노하는 자의 것이라고 했습니다. 하나님의 나라가 침노를 당한다는 것은 뭐냐면은 하나님께서는 우리에게 침략을 허용하신다는 것입니다. 우리가 그 죄된 욕망에 맞서고 우리가 말하는 방식과 시간과 돈을 하나님 앞에서 급진적인 선택을 하는 것에 대해서 하나님은 보상을 해주신다는 것입니다. 이 나의 삶에서 이 세례 요한과 같이 결심하는 것들이 있어야 됩니다. 선택해야 되는 것이 있다는 거죠. 세례 요한도 그렇게 할 수 있다면 나도 그렇게 할 수 있다고 주님 말씀하신 것입니다. 아브라함이 첫 번째 사람이었죠. 하나님의 친구였죠. 이 아브라함을 하나님은 친구라고 야고보서 2장 23절에 말씀합니다. 아브라함은 하나님을 믿었기 때문에 하나님의 친구라고 얘기합니다. 하나님의 약속을 믿었습니다. 하나님의 약속이 더뎌지고 하나님 약속이 지연될 때도 아브라함을 믿었습니다. 하나님을 신뢰했습니다. 그래서 매일매일 하나님을 신뢰했습니다. 그 가족들도 오해를 하고 주변의 사람들도 하나님의 약속이 거짓되다고 말할지라도
아브라함은 하나님의 약속을 끝까지 붙잡았습니다. forward. And then he has 그래서 이 이삭이란 아들을 받았을 때도 믿음으로 하나님 앞에 드렸습니다. 그래서 이 약속을 아브라함은 자기의 힘으로 이루려는 것이 아니라 하나님을 신뢰함으로 하나님의 약속을 받은 후에도 다시 하나님께 돌려드릴 수 있었다는 거예요. 그래서 이 약속이 더뎌지고 약속이 앞에 잡힐 것 같으면서도 잡히지 않고, 그런데 아브라함은 이 하나님의 신실함을 믿습니다. 하나님, 나는 아직 보지 못하지만 만질 수 없지만 그래도 나는 주님을 믿습니다라고 고백을 했습니다. 가장 우리의 삶에 이 하나님을 향한 열정을 잃어버리는 이유 중에 하나는 뭐냐면은 수백 명의 사람들이 하나님의 약속이 더디하게 이뤘을 때 실망해서 하나님 앞에 열심을 잃어버리는 것을 많이 봅니다. 이 약속이 더디지면 우리의 마음에 실족함을 받습니다. 그래서 우리가 어떻게 하면 하나님을 갖다 조정해서 이것을 약속을 얻을 수 있을까? 그런데 아브라함은 몰랐습니다. 이 하나님 앞에 이삭까지도 하나님 앞에 제사를 드리는 것을 하나님께서 건져주실지 몰랐다는 거죠. 또 모세는 또 하나님의 친구죠. 이거 여러분 히브리서 11장 보시면 됩니다. 찬양팀 나와주세요. 모세는 선택했습니다. 하나님의 백성과 함께 고난받기를 선택했습니다. 이 죄악의 낙을 누리는 것보다 하나님의 백성과 함께 하는 것을 선택했습니다. 어떤 사람들도 여러분을 대신해서 선택해 줄 수 없습니다. 이 어렵고 힘들지만 하나님 앞에 예스라고 하는 이 선택을 하는 사람들이 하나님의 친구인 것입니다. 나는 이 하나님을 선택합니다. 나는 이 하나님을 신뢰합니다. 그렇다면 모세는 하나님의 친구라고 불렸습니다. 26절에 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더 큰 재물로 여겼으니 이는 상 주심을 바라봅니다. 어떤 사람도 여러분을 대신해서 이 선택해 줄 수는 없습니다. as more important than wealth and honor in the eyes of men. No one can do that for you. 어떤 이 세상이 주는 상급이나 어떤 그 재물이나 어떤 명예보다도 주님을 선택하는 것입니다. Again, each one of 네, 이 세 사람들 하나님의 친구들이라고 했는데 여러분 이름이 이 사람들과 함께 하나님의 친구에 들어가기를 축복합니다. 우리는 이 하나님과의 우정을 초청을 받았습니다. 아멘, 아멘. one thing I'm sure no one will ever regret. 어떤 사람도 주님을 위해서 드린 것을 후회하는 사람은 절대 없을 것입니다. So many folks are so afraid if I give it up, I don't have. 내가 모든 것을 주님 앞에 드리면은 후회하지 않을까 하는 두려움을 버리세요. You're over. 그런 두려움은 근거가 없습니다. Miss out on. 하나님을 놓치면 안 됩니다. Let's stand. 네, 일어나 주세요. To start ministry time. Well, I enjoyed myself tonight. 네, 저는 오늘 말씀 전하면서 즐거웠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 주님 이것을 원합니다. 우리는 이것을 원합니다. Afraid of diligence. 우리는 주님 앞에 부지런한 것을 두려워하지 않습니다. 주님 앞에 드리는 희생을 두려워하지 않습니다. 주님을 우리의 주님 앞에 드리는 우리의 선택으로 주님을 기쁘시게 해드리기 원합니다. 주님이 우리를 즐거워하시기를 원합니다. 우리의 삶에 시간마다 주님과 대화하기를 원합니다. 주님의 영광의 영으로 이 시간 임하여 주십시오. 여러분 통역은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 축복합니다. Joy to obey. You can have all my heart. You can have This is the prayer right here. This is perfect. all my praise. Lord, you can have my heart. I will give you. I choose even persecution over the wealth of this age. I will run That's what Moses said. hard this race. I'll wait 40 years like Moses for the promises. And I'll believe you day by day because that moves you.
You enjoy that conversation. You are mine, it's my joy. It's my joy to love. It's my joy to obey. You can have all my heart. You can have all my praise. I will give you my life. I will run hard this race, reaching for Father, here we are. Now, Holy Spirit, I ask that you'd speak to people individually. I want to urge you, talk to him now. Say, Lord, what do you want me to say to you right now? What issue do you want me to talk to you about more? Come and release your spirit, even now in this place. Increase your presence. Come and move in this place, God. Here we are your friends. Father, we want to be friends with God. Your friends, God. In our weakness and brokenness, it's doable. We want to be your friends. Come and help us to love you. Help us to talk to you. Help us, God. Help us, God. You chose. Lord, come and help us even now tonight. I didn't choose you. Lord, I ask that you give courage and confidence to believe for this.